উত্তর প্রান্তে চিরাচরিতভাবে তার গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছেন আমাদের অভিবাদন মঞ্চের দিকে। দুপাশের অগণিত মানুষ তাকে শুভকামনা জানাচ্ছেন, তিনিও প্রত্যুত্তরে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তাদের সকলকে। Honorable Chief Minister Mamata Banerjee has arrived at Mayor Road and Red Road crossing. She is now walking towards the saluting base, accompanied by the Chief Secretary Srimati Nandini Chakrabarti IAS, Home Secretary Sri Jagdish Prasad Meena IAS, Sri Rajiv Kumar IAS, Director General and Inspector General of Police West Bengal, and Sri Manoj Kumar Verma IPS, Commissioner of Police Kolkata. রক্ষা করো রক্ষা করো সকলকে আহ্বান, মাতৃভূমি বাংলা সবার মহান। She is exchanging greetings with the people standing on the both sides of the Red Road. বড় মানছি না মানব না বাংলার সংস্কৃতির অসম্মান, মানব না মানছি না বাংলার সম্প্রীতির অপমান। জিতবে জিতবে বাংলা, জিতবে জিতবে, জয় বাংলা জয় বাংলা, জয় 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 হে, জয় বাংলা জয় বাংলা, জয় 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 হে। There were few landmarks moment for West Bengal and our country as a whole. Honorable Chief Minister Mamata Banerjee laid foundation stone of Mahakal Mahatirtha in Siliguri. This grand project is poised to become one of the largest Shiva temple in our country, a powerful symbol of faith and heritage. Earlier, construction of Sri Jagannath temple at Digha is a feather in the cap of government of West Bengal. Largest Durga Mandap is coming up and new town. Construction of Ganga Sagar Setu has commenced, linking remote areas of Sagar Island with the mainland. These projects are part of sustainable development project as Bengal's vision of spiritual tourism, conceptualized and executed under able guidance of Honorable Chief Minister Mamata Banerjee. She gives equal importance to spiritual needs of Hindus, Muslims, Sikhs and Christians. লড়াই করো অস্তিত্বের ঠিকানাই বড়, মানছি না মানব না বাংলার সংস্কৃতির অসম্মান, মানব না মানছি না বাংলার সম্প্রীতির অপমান। জিতবে জিতবে বাংলা, জিতবে জিতবে, জয় বাংলা জয় বাংলা, জয় 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 হে, জয় বাংলা জয় বাংলা, জয় 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 হে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনন্য নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ আজ সারা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কাছে রোল মডেল। একাধিক সরকারি প্রকল্পের সার্থক বাস্তবায়নে পশ্চিমবঙ্গের উষ্ণিসে সংযোজিত হয়েছে নতুন নতুন রঙিন পালক। অন্যান্য রাজ্য সেখানে এইসব প্রকল্প প্রবর্তনে অগ্রবর্তী হয়েছে। গাও বাংলার গান, গাও বাংলার গান, এসো রক্ষা করো ভাষার সম্মান। যতই চেষ্টা করো হবে না সফল, সইব না অত্যাচারের শৃঙ্খল। Honorable Chief Minister Mamata Banerjee has arrived. আজকের এই উৎসবের অঙ্গনে আমরা আন্তরিক স্বাগত জানাই আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মাতৃভূমি বাংলা সবার মহান,
এসো এগিয়ে লড়াই করো, অস্তিত্বের ঠিকানাই বড়। মানছি না, মানব না বাংলার সংস্কৃতির অসম্মান, মানব না, মানছি না বাংলার সম্প্রীতির অপমান। জিতবে জিতবে বাংলা, জিতবে জিতবে। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় 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 হে। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় 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 হে। We have modernized our armed forces technically and introduced swarm drones, horizon weapons, dream bullets. You will be seeing an electronic asymmetric fighting and logistics platform known as Panchanag. Captain Sonu Kumar of 15th Battalion of the Rajput Regiment will lead this contingent. In 1971, in the Pak War in the Western Theatre, this battalion captured a Pakistani army post known as Ghazi. 24 Pakistani army personnel were taken as prisoners of war. 2 Sherman tanks, machine guns and some signal equipments were captured. The battalion was conferred with 1 Mahavir Chakra, 2 Veer Chakras and 2 Sena medals. And after Operation Sindoor, we have raised 15 super specialist battalions. 10 more are being in the process of raising, known as Bhairab Battalion. These battalions have recruited sons of the soil from the familiar with respective areas of operation. Battles, they are equipped with the drones, anti-drones and latest electronic warfare equipment. You will be seeing a contingent of Bhairab Battalion. আজকের এই কুচকাওয়াজের একেবারে ঠিক শুরুতেই আমরা দেখব আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে আসবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর চেতক হেলিকপ্টার। সেখান থেকে পুষ্পবৃষ্টি করে তারা আমাদের এই উৎসবের অঙ্গনকে আরও রঙিন করে তুলবেন। স্কোয়াড্রন লিডার AK পান্ডে এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট AS বেদি এই হেলিকপ্টারে আছেন। ঠিক অভিবাদন মঞ্চের উল্টো দিকে রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যান্ড, যা কলকাতা পুলিশ ব্যান্ড এবং রাজ্য পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত। সাব ইন্সপেক্টর অরিজিৎ তামাং, ব্যান্ডমাস্টার, কলকাতা পুলিশ ব্যান্ড, তার অসামান্য নেতৃত্বে মঞ্চের সামনে পরিবেশন করছেন সঙ্গীত। এই কুচকাওয়াজের নানা মুহূর্তে সূচনায় এবং শেষে তারা পরিবেশন করবেন জাতীয় সঙ্গীত, যা আজকের এই কুচকাওয়াজের অন্যতম অঙ্গ। On to our right, approximately 30 meters away, is the saluting base. Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose, will take the salute after unfurling the national flag. Opposite the saluting base is the combined band of the police force. Sub-Inspector Arijit Tamang is the conductor of this band. This band is one of the finest police bands in our country. Parade commander today is Brigadier Ajay Kumar Das, Deputy General Officer commanding Bengal sub-area and Station Commander Kolkata Military Station. He is from the Regiment of Artillery and an alumni of Sainik School, Bhubaneswar. জয় তব হোক জয়, স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে যশমালা অক্ষয়। বহুদিন হতে ভারতের বাণী আছিল নীরবে অপমান মানি, তুমি তারে আজ জাগায় তুলিয়া রটালে বিশ্বময়। জ্ঞান মন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি যে নব আলোক শিখা, তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে দিল উজ্জ্বল টিকা। অবারিত গতি তব জয়রথ, ফিরে যেন আজি সকল জগৎ। দুঃখ দীনতা যা আছে মোদের, তোমারে বাঁধি না রয়। স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে যশমালা অক্ষয়, জয় তব হোক জয়। Republic Day represents our solidarity, our integrity, our symbol of nationhood. This day reaffirms our faith in ourselves, our hope for the future, and our determination to march ahead. This day symbolizes our steadfast belief in our Constitution,
which we adopted, solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity. Kolkata is truly a city of cross-culture splendor. You visit any corner of Kolkata, you will feel the depth of the city's history and the harmony. The coexistence of all institutions reflects Kolkata's religious tolerance and plurality. In many ways, Kolkata was, is, and will remain a great leveler. It never judges, it never ostracizes, and it never casts you away. A city where soul and hearts are only thing that never changed. This is our city of joy, Kolkata. যেদিন শুনিলে জলদি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ, উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ। সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি, বন্দিল সবে জয় মা জননী, জগৎ পালিনী জগৎধাত্রী। ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ, গাইল জয় মা জগন মোহিনী, জগৎ তারিণী ভারতবর্ষ। India belongs to its people, who belongs to no one religion, but too many, to no one language, but too many, to no one ideology, but to the freedom of belief and expression. India is the only country in the world where people from various prominent religions coexist peacefully. Sotinath, Indian Army has replaced salutation of good morning, good evening, etc. with salutation Jai Hind. The background of this salutation is, in Germany, Netaji Subhash Chandra Bose noticed that soldiers of each community greeted each other with their own salutations. Hindu soldiers will say, Namaste, Ram Ram. Muslim will say, Assalamu alaikum. Sikh will say, Sastyakal, and a Christian will say, good morning. Netaji decided to replace these religion-based greetings with a common salutation. He was helped by his confidential assistant, Abid Hussain Safrani, a very close confidential advisor, and thus the Jai Hind salutation was coined. আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনী গঠন করেছিলেন এদেশের পরাধীনতা শৃঙ্খল মোচন করতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। কর্নেল সৌমিত্র রায় আমাদের এই মাত্র জানালেন, এখন সেনাবাহিনীতেও পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্যে জয় হিন্দ সম্বোধন করা হয়। এবং এই জয় হিন্দের প্রবর্তন কেমন করে করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র? সবার মধ্যে নানা ভাষা, নানা মত, নানা বর্ণের মানুষ ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজে, কিন্তু নেতাজির সামনে দেশমাতৃকা শৃঙ্খল মোচনের অঙ্গীকারে সবাই এক, সবাই সমান। সেখান থেকেই এই জয় হিন্দের সূচনা। আজ তা ভারতীয় সেনাবাহিনীর পারস্পরিক সম্বোধনের শুভেচ্ছা বিনিময়ের দুটি মাত্র শব্দ, জয় হিন্দ। উচ্চারণ করা মাত্র যেন আমরা আমাদের ভেতরে একটা উদ্দীপনা অনুভব করি, যা এদেশের নাগরিক হিসেবে, ভারতবাসী হিসেবে আমাদের গর্বিত করে। We can see the car convoy of Honorable Governor of West Bengal approaching the saluting base from the Eden Garden end. দেখতে পাচ্ছি রেড রোডের উত্তর প্রান্ত থেকে আমাদের এই উৎসবের অঙ্গনে অভিবাদন মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মাননীয় রাজ্যপালের কনভয়। মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী সিভি আনন্দ বোস আজকে এই অভিবাদন মঞ্চে এসে পতাকা উন্মোচন করবেন। বেজে উঠবে জাতীয় সঙ্গীতের সুর। ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা সকলে উঠে দাঁড়াবো এবং শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করব আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি। Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose, after arriving at the saluting base, will unfurl the national flag. National anthem will be played,
You are all requested to kindly rise, and all ranks in uniform are requested to salute. একই সঙ্গে আমরা প্রতীক্ষায় রয়েছি ভারতীয় সেনাবাহিনীর চেতক হেলিকপ্টারের, যে হেলিকপ্টার উড়ে আসবে আমাদের মাথার উপর দিয়ে আর একটু পরেই, ঠিক এই কুচকাওয়াজ শুরুর একেবারে সূচনা লগ্নে। Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose has arrived. আজকের এই উৎসবের অঙ্গনে আমরা স্বাগত জানাই পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর সিভি আনন্দ বোসকে। Please be seated, ladies and gentlemen. The concept of nationhood dictates that all of us who are members of this great nation are basically the same. In spite of our diversities of languages, religion, customs, and social habits. আমরা শুনতে পাচ্ছি হেলিকপ্টারের আওয়াজ। আজকের এই কুচকাওয়াজের শুরুর লগ্নে আকাশপথে ভারতীয় বিমান বাহিনীর চেতক হেলিকপ্টার উড়ে এসে পুষ্পবৃষ্টি করে আমাদের এই উৎসবের অঙ্গনকে আরো আরো রঙিন করে তুলবে। স্কোয়াড্রন লিডার এ.কে. পান্ডে, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এ.এস. বেদি চেতক হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করে গেলেন। We have resolved to stay as a nation, and we shall make all possible sacrifice to achieve this aim. Unity is the key word of our nationalism, its vital lifeblood. Republic Day celebration essentially lends a tangible form to this great and noble concept. From the Victoria Memorial end, standing erect in an open jeep, the parade commander, Brigadier Ajay Kumar Das, is approaching the saluting base. He is the Deputy General Officer commanding Bengal Sub-area and Station Commander, Kolkata Military Station. শুরু হয়ে গেল সাধারণতন্ত্র দিবসের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ। একেবারে পুরো ভাগে খোলা জিপে দাঁড়িয়ে আজকের এই কুচকাওয়াজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওটিআই চেন্নাইয়ের অ্যালামনি ব্রিগেডিয়ার অজয় কুমার দাস, জেনারেল অফিসার কমান্ডিং হেডকোয়ার্টার্স বেঙ্গল সাব এরিয়া এবং স্টেশন কমান্ডার কলকাতা মিলিটারি স্টেশন। 2024 সালে 24শে মে তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন 1993 সালে। জম্মু কাশ্মীরের কুপওয়ারায় সিয়াচেন গ্লেসিয়ারের রণাঙ্গনে নেতৃত্ব দিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর। কর্তব্যনিষ্ঠা এবং দক্ষতার স্বীকৃতিতে পেয়েছেন সিস্ক এবং সিওএএস কমেন্ডেশন কার্ড। ব্রিগেডিয়ার অজয় কুমার দাস আজ এই কুচকাওয়াজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। An officer of the Regiment of Artillery, he commanded 191 Field Regiment at Siachen Glacier and 28 Artillery Brigade at Kupwara in Jammu and Kashmir.
held many important staff and instructional appointments before being appointed as Deputy General Officer commanding Bengal Sub-area and Station Commander Kolkata Military Station. He is a recipient of CISC and Chief of Army Staff's commendation for his exemplary service. Approaching the saluting base is the parade commander today, Brigadier Ajay Kumar Das. মাননীয় রাজ্যপালকে অভিবাদন জানাচ্ছেন কুচকাওয়ারের একেবারে শুরুতেই ব্রিগেডিয়ার অজয় কুমার দাস, জেনারেল অফিসার কমান্ডিং হেডকোয়ার্টার্স বেঙ্গল সাব এরিয়া অ্যান্ড স্টেশন কমান্ডার কলকাতা মিলিটারি স্টেশন। Smartly saluting is Brigadier Ajay Kumar Das, the parade commander. Give him a big hand, ladies and gentlemen. ভারতীয় সেনাবাহিনীর শৌর্য বীর্যের এক বর্ণাঢ্য প্রদর্শন আজকের এই কুচকাওয়াজ। আমরা দেখতে পাচ্ছি এগিয়ে আসছে 821 রকেট রেজিমেন্ট, প্রদর্শন করছে পিনাকা। ভারতেই প্রস্তুত 214 মাল্টি ব্যারেল রকেট লঞ্চার পিনাকা সমতলে 37.5 কিলোমিটার আর পর্বত অঞ্চলে 50 কিলোমিটার দূরত্বে মাত্র 44 সেকেন্ডে 72টি রকেট নিক্ষেপ করে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করতে পারে। ভারতের সেনাবাহিনী শৌর্য বীর্যের উজ্জ্বল নিশান পিনাকা। অভিবাদন জানাচ্ছেন নায়েব সুবেদার হরজিৎ সিং। Pinaka multi-barrel rocket system of 821 Rocket Regiment led by Naib Subedar Harjit Singh. State-of-the-art, indigenously produced by DRDO, one of the best rocket system in the world. There are 2 pods in each launcher with capacity to fire 12 rockets in one salvo in 44 seconds. Maximum range 37.5 kilometers. This war equipment enhances the firepower of the army. একে একে ভারতীয় সেনাবাহিনীর রণাঙ্গনে ব্যবহৃত সমর সম্ভার প্রদর্শিত হচ্ছে আজকের এই বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজে। এগিয়ে আসছে অসাধারণ একটি সমর সম্ভার 300 mm স্মার্চ, প্রদর্শন করছে 1872 রকেট রেজিমেন্ট। অত্যাধুনিক মাল্টিপল রকেট লঞ্চার সিস্টেম স্মার্চ 12টি ব্যারেল থেকে ক্রমাগত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করে টর্নাডোর ভয়াবহতা তৈরি করে 90 কিলোমিটার দূরত্বে শত্রু শিবির ছিন্ন ভিন্ন করতে পারে। টাটরা শকটে যে কোনো বন্ধুর পথে এগিয়ে যেতে পারে 90 কিলোমিটার গতিতে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুকুটে একটি ঝকঝকে রত্ন স্মার্চ। অভিবাদন জানাচ্ছেন মাননীয় রাজ্যপালকে নায়েব সুবেদার মহেশ্বর রাও। Multi-barrel rocket launcher Smarch weapon system of 1872 Rocket Regiment, led by Naib Subedar Maheshwara Rao. Russian origin, long range, highly mobile, rapid fire, surface to surface, free flight rocket system mounted on Tatra chassis, can fire up to range of 90 kilometers and can deliver massive volume of fire in short span of time. This state-of-the-art weapon system can shape the battlefield to our advantages. A regiment of Smarch can fire 200 rockets in 40 seconds. 1861 মিডিয়াম রেজিমেন্ট এগিয়ে আসছে অভিবাদন মঞ্চের দিকে। তারা প্রদর্শন করছে অসম্ভব হালকা M777A2 আল্ট্রালাইট হাউইটজার। 30 কিলোমিটার দূরত্বে গোলা নিক্ষেপ করতে পারে। চিনুক হেলিকপ্টারে তুলে নিয়ে সরাসরি যাওয়া যায় রণাঙ্গনে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই হাউইটজার এগিয়ে চলেছে অভিবাদন মঞ্চের দিকে। অভিবাদন জানাচ্ছেন নায়েব সুবেদার কিরণ কুমাওয়াত। Naib Subedar Kiran Kumawat is now leading ultra-light howitzer of 1861 Medium Regiment. The state-of-the-art gun system can fire various types of ammunition up to a range of approximately 39.3 kilometers. These guns can be heli-lifted, underslung, or airdropped by Air Force transport aircraft in all type of terrain. You are seeing the gun in a folded condition. This is how the gun is heli-lifted, underslung. 107 বায়ুরক্ষা রেজিমেন্ট প্রদর্শন করছে L-70 অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান। ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর দুর্ধর্ষ বিমান বিধ্বংসী কামান। মিনিটে 300 বার ফায়ার করে আকাশপথে 3.5 কিলোমিটার উচ্চতায় উড়ে আসা শত্রু বিমান মুহূর্তে ধ্বংস করে দেয় L-70 অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান।
অপারেশন সিন্দুর অভিযানে পাকিস্তানি বিমান এবং ড্রোন চুরমার করে দিয়েছে L-70 অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান। অভিবাদন মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছেন, অভিবাদন জানাবেন নায়েব সুবেদার প্রদীপ ভুটেকর। Naib Subedar Pradeep Bhutekar is leading L-70 upgunned anti-aircraft guns of 107 Vayu Raksha Regiment. These guns can fire 300 rounds in a minute at a range of 3.5 kilometers. Guns can move 360 degrees and can fire manually or also by remotely control a radar system. These guns played important role in Operation Sindoor by shooting down swarm drones of Pakistan and acted as frontline defense against low-flying drones. 11, 12, 21 এবং 23 প্যারা আমাদের সামনে নিয়ে এসে যতটা অভিনব ততটা চিত্তাকর্ষক চমৎকার অত্যাধুনিক রোবটিক মিউল, যার পোশাকি নাম সঞ্জয়, যে কোনো দুর্গম বন্ধুর এলাকাতেও অত্যন্ত কার্যকর। প্রতিকূল পরিস্থিতি হোক বা ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ আবহাওয়া, সর্বত্রই অত্যাধুনিক প্রকৌশল সজ্জিত রোবটিক মিউল মাল্টি ইউটিলিটি লজিস্টিক ইকুইপমেন্ট সঞ্জয় তার নিখুঁত পর্যবেক্ষণে অবিচল তৎপর। অভিবাদন জানাচ্ছেন সুবেদার রাজেশ এবং হাবিলদার রাজকুমার সিং। Multi-utility logistics equipment, in short, mule, highly endurance, agile, durable, and all-weather ground robots, can climb stairs, steep hills, cross hurdles, and can operate in extreme temperature. They are paying compliments to Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.B. Ananda Bose. Give them a big hand, ladies and gentlemen. এগিয়ে আসছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ বুলেট প্রুফ কতগুলি শকট হাই মোবিলিটি রেকি ভেহিকল। এই শকটে মেশিন গান চালানোর ব্যবস্থা ছাড়াও সামনে পেছনে দুদিকেই রয়েছে নজরদারি ক্যামেরা। একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ এই HMRV বিশেষ ধরনের টায়ার রাস্তা যত বন্ধুরই হোক স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় নিজের অনুকূল করে নিতে পারে। শক্তির সঙ্গে সুরক্ষার এক অপূর্ব মেলবন্ধন। অভিবাদন জানাচ্ছেন নায়েব রিশালদার জ্যোতি কুমার। High mobility reconnaissance vehicle of 65 Armored Regiment led by Naib Risaldar Jyoti Kumar. Bulletproof tactical vehicle mounted with machine guns. These vehicles can be used in all combat missions. The vehicles has advanced cabin navigation, front and rear surveillance cameras, which allows the vehicle to operate during day and night. রয়েছে আরও কিছু বিশেষ ধরনের শকট, দুর্গম পথ, জল জঙ্গল, চড়াই উতরাই পেরিয়ে রণাঙ্গনে চলাচল সুগম করতে এইসব যানবাহন অপরিহার্য। নানা ধরনের কার্যকারিতা অনুসারে এদের বিশেষ নামকরণ হয়েছে রণবিজয়, রণজিৎ, ঐরাবত। You are now seeing a light, a specialist vehicle known as Ranvijay. Lance Naik Dilip Singh Bhatti of 5 Rajputana Rifle is leading this contingent. Fully bulletproof, tactical vehicle mounted with 7.62 medium machine guns and anti-tank guided missiles. These vehicles have self-recovery system, hence highly mobile in all type of terrain. You can also see a Ranjit. Naib Subedar Francis Yutan is leading this vehicle. This is all-terrain vehicle Ranjit. Belongs to 2 Arunachal Scout. High mobility platform designed for rapid operation across desert, mountain and high altitude. Built for reconnaissance, logistics supports and casualty evacuation. যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর গতি সচল রাখতে এই সমস্ত বাহন, এইসব শকট অপরিহার্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি এগিয়ে আসছে ঐরাবত, সুবিশাল টায়ার, দূর থেকেও চিনিয়ে দেবে এই সেই শকট যার নাম ঐরাবত। Oirabat, Hathi, led by Havaldar Muzaffar Ahmed and Sipahi Sandeep Singh of 12 Para SF and 6 Sikhalite Light Infantry. Amphibious all-terrain vehicle can carry a payload of 1200 kilograms and 9 men inside. The vehicle can float and drive anywhere.
These vehicles can operate 61 hours at a stretch without refueling. ভারতীয় সেনাবাহিনীর শৌর্যবীর্যের সমসম্ভারের উজ্জ্বল প্রকাশ আজকের এই কুচকাওয়াজ। এই প্রথমবার প্রদর্শিত হচ্ছে পঞ্চনাগ, খুব হালকা কিন্তু নানা বৈশিষ্ট্যে ভরপুর একটি বাহন। বসানো আছে অশ্বিনী প্লাটুনে, সঙ্গে রয়েছে ড্রোন। 5টি কাজ অসাধারণ দক্ষতায় করতে পারে বলে এর নাম পঞ্চনাগ। আক্রমণ, শত্রুপক্ষের ড্রোন নিষ্ক্রিয়, রসদ যোগানো, পুনরুদ্ধার এবং নজরদারি ছাড়াও রক্ষণাবেক্ষণ। ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও পঞ্চনাগ ভারতীয় সেনাবাহিনীর শৌর্যের অনন্য প্রকাশ। অভিবাদন জানাচ্ছেন ক্যাপ্টেন সোনু কুমার। Captain Sonu Kumar of 15th Battalion of the Rajput Regiment is leading Panchanag. These vehicle platforms are equipped with battlefield surveillance radar, strike and counter drone weapon system, namely kamikaze drones, octocopter and hexacopter, machine guns and anti-tank guided missiles. This war machine is Indian Army's future-ready combat machine designed for sustained operation in high-threat environment. The name Panchanag reflects 5 combat capabilities: Reiki and surveillance, strike, counter drone operation, logistics and maintenance. These platforms are part of a platoon known as Osoni, bad omen for our adversary. In Bengali, era শত্রু শিবিরের অশনি সংকেত। আরও একটি অত্যাধুনিক শকট আমাদের সামনে, তড়িৎ প্রতিক্রিয়া বল বাহন, প্রযুক্তির অসামান্য নির্দেশন। শত্রুপক্ষের আক্রমণ বা মাইন বিস্ফোরণ থেকেও জওয়ানদের রক্ষা করে অসম্ভব দ্রুত। 17,000 ফুট উচ্চতাতেও সমান কার্যকর। 360 ডিগ্রি ঘুরতে পারে এমন মিনার আর গোলা নিক্ষেপের ব্যবস্থা আছে, যাতে জওয়ানরা যে কোনো দিকে নিশানা করতে পারে। আছে সার্চ লাইট, 14 জন জওয়ান এতে আরোহী হতে পারে। ভারতের উত্তর সীমান্তের লাদাখ, জম্মু কাশ্মীর, সিকিম অঞ্চলে QRPV সেনাবাহিনীর মনোবল অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। অভিবাদন জানাচ্ছেন নায়েব সুবেদার কেশর কটেওয়াল। Keshar Katwal is leading the Quick Reaction Force vehicle. This bulletproof blast protection vehicle having 360-degree rotatory turret and firing ports. 14 Jawans can sit inside and fire in all directions. ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নবতম সংযোজন রাইনো রাইডার্স 6th ভৈরব ব্যাটালিয়ন এগিয়ে আসছে অভিবাদন মঞ্চের দিকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে। এই বাহিনী গড়ে উঠেছে শিলংয়ে আসাম রেজিমেন্টাল সেন্টারে। উত্তর পূর্ব ভারতের ভূমিপুত্রদের সমন্বয়ে এক অসাধারণ, অসমসাহসী, ক্ষিপ্র, তৎপর, দুরন্ত বাহিনী। নেতৃত্বে মেজর অনিল চৌধুরী। Bhairab Battalion, the 6th Battalion of the Assam Regiment known as Rhino Raiders. Inspired by Lord Shiva's dangerous destructive manifestation, 15 such battalions have been raised and 10 more are in the process of raising. This battalion draws its fighting strength from the recruiting of sons of the soil. They are trained to meet the demand of multi-domain warfare. Fearless, brave soldiers of Bhairab battalions are born to kill the enemy and not to get killed. Major Anil Chaudhary is leading this contingent. Give them a big hand. Bhairab Battalion of Indian Army. সেনাবাহিনীর জওয়ানদের দৃপ্ত পদসঞ্চারে মুখরিত রেড রোড। অভিবাদন মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছে পদাতিক বাহিনী 11th ব্যাটালিয়ন অব রাজপুতানা রাইফেলস, নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন মৃদুল আহলওয়াত। Here comes the contingent of 11th Battalion of the Rajputana Rifle, led by Captain Mridul Elhawat. 11th Battalion of the Rajputana Rifle, one of the finest battalion of the Indian Army. The battalion is recipient of 1 Ashok Chakra, 2 Kirti Chakra, 5 Shaura Chakra, 4 Veer Chakra, 30 Sena medals and 7 unit citations. 11th Battalion of the Rajputana Rifle. কুচকাওয়াজের অন্যতম অঙ্গ পাইপস অ্যান্ড ড্রামস এবং ব্রাস ব্যান্ড। সুবেদার সন্তোষ পান্ডের নেতৃত্বে আসাম রেজিমেন্টাল সেন্টারের মিলিটারি ব্যান্ড অভিবাদন মঞ্চের সামনে। Here comes the brass band of the Assam Regimental Center, led by Subedar Santosh Kumar Pandey, playing the famous tune Kadam Kadam Badhaye Ja, Khushi Ke Geet Gaye Ja.
the tune of Netaji Subhash Chandra Bose's Indian National Army. এগিয়ে আসছে 17 কোর আর্টিলারি ব্রিগেড। আর্টিলারিকে বলা হয় গড অফ ওয়ার, রণাঙ্গনের ব্রহ্মাস্ত্র। আর্টিলারি সহায়তা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে অভিযান দুঃসাধ্য। এরা প্রত্যেকেই দুর্ধর্ষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। এদের মূল মন্ত্র সর্বত্র সম্মান এবং গৌরব। অভিবাদন জানাচ্ছেন 1211 মিডিয়াম রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন শিবম চৌধুরী। Captain Shivam Chaudhary of 1211 Medium Regiment is now leading the contingent of 17th Corps Artillery Brigade. Artillery plays a very important role in all operations of war. Without the fire support of artillery, no operations can be launched or progressed. 1965, 71 Kargil operations are examples. 17th Corps Artillery Brigade has participated in all operations of war since its inception and is one of the finest artillery brigade of Indian Army. This brigade is equipped with state-of-the-art advanced weapon system. উত্তর থেকে দক্ষিণ ছুঁয়ে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত ভারতের সুবিস্তৃত সমুদ্র তটরেখা। তারই সুরক্ষায় তৎপর ভারতের নৌবাহিনী। তাদের প্রার্থনা সাও নাও ভারুনা, হে সমুদ্র দেবতা, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। সামরিক দক্ষতায় শৌর্যে বীর্যে অনন্য ভারতের নৌবাহিনী। আজ এই বাহিনীর নেতৃত্বে লেফটেন্যান্ট ব্রহ্মজ্যোত কর। Here comes the contingent of Indian Navy led by Lieutenant Brahmjot Kaur. Third time in Kolkata, a lady officer is leading the naval contingent. This contingent comprises with men from aviation, surface, submarine arms. It signifies the three-dimensional prowess of our national blue water force. Navy is the true projector of Indian maritime power across the sea. Give them a big hand, ladies and gentlemen. Indian Navy contingent led by Lieutenant Brahmjot Kaur. ভারতের নৌবাহিনীকে দেখলে আমাদের মনে পড়ে যায় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কথা। ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে 1943 সালে টানা 90 দিন সাবমেরিনে পাড়ি জমিয়েছিলেন নেতাজি। পৌঁছেছিলেন জার্মানি থেকে জাপানে। দেখতে পাচ্ছি অভিবাদন মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছে 58 গোর্খা ট্রেনিং সেন্টার ব্রাস ব্যান্ড, নেতৃত্বে সুবেদার দিলীপ রায়। Subedar Dilip Roy is now leading the brass band of 58 Gorkha Training Center. আমরা আকাশ স্পর্শ করি সগৌরবে। দেখতে পাচ্ছি 8টি সারিতে 8 জন এই ফরমেশনে দৃপ্ত ভঙ্গিতে রেড রোডের বুকে এগিয়ে চলেছেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর জওয়ানেরা। ভারতের বিমান বাহিনী বিশ্বের 4র্থ বৃহত্তম। মাননীয় রাজ্যপালকে অভিবাদন জানাচ্ছেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট অনুভি শর্মা। Flight Lieutenant Anu V. Sharma is leading the contingent of Indian Air Force. Our Air Force, fourth largest air force of the world, is responsible for guarding the skies of the nation and, if required, carry out deep strike into enemy territory. This is proved during Operation Sindoor, strike on Rahima Khan Airport, Noor Khan Air Base and Kirana Hills nuclear facilities deep inside Pakistan will remain in the history of warfare. Surely our Air Force touched the sky with glory. Every takeoff is a statement, every mission is promise. এগিয়ে চলেছে অভিবাদন মঞ্চের দিকে সেনাবাহিনীর আরও একটি সম্মিলিত পাইপস অ্যান্ড ড্রামস বাহিনী। এতে রয়েছে 9 শিখ, 15 ডোগরা, 9 রাজপুত, 17 মাহার, 19 MLI এবং 2 কমান্ড, নেতৃত্বে সুবেদার নর বাহাদুর থাপা। Subedar Nar Bahadur Thapa is leading the combined pipes and drums of 9 Sikh, 15 Dogra, 9 Rajput, 17 Mahar, 5 Dogra, 19 MLI and 25 Gorkha Rifles. নিরুপদ্রব শান্তিপূর্ণ জীবন সমস্ত মানুষেরই সারা জীবনের কামনা,
কিন্তু হঠাৎ কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে বিপর্যয় নেমে এলে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েন কলকাতা পুলিশের অতি তৎপর এবং সুদক্ষ বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ। এরা সত্যি স্পেশাল। এদের মূল মন্ত্র স্পেশাল ভাবুন, স্পেশাল কাজ করুন, স্পেশাল হয়ে উঠুন। প্যারেড কমান্ডার সার্জেন্ট প্রদীপ সর্দার। Sergeant Pradeep Sardar is now leading the contingent of the Disaster Management Group of Kolkata Police. They are well trained and can swing into action for short span of time for relief and rescue operations, for example, earthquake, flood, or serious fire. যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, আইন শৃঙ্খলার আচমকা অবনতির ক্ষেত্রে দ্রুত মোকাবিলায় র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের ভূমিকা অসাধারণ। নীল সাদা কমব্যাট ইউনিফর্মে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ পাওয়া র্যাফ কলকাতা পুলিশের গর্ব। র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের নীল সাদা কমব্যাট ইউনিফর্ম বাহিনীর স্বতন্ত্র উপস্থিতি বহন করে তাদের ইস্পাত কঠিন সুদৃঢ় চরিত্র বলবীর্যতা আমাদের বুঝিয়ে দেয়। সার্জেন্ট স্বরূপ পালের নেতৃত্বে কলকাতা পুলিশের র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স আজকের এই বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজে। Approaching the saluting base is Kolkata Police Rapid Action Force, popularly known as RAF. Sergeant Swarup Paul is leading this contingent. This force is capable of quick mobilization and control serious law and order problems. Rapid Action Force of Kolkata Police. পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ পাইপ ব্যান্ড কন্টিনজেন্ট এগিয়ে চলেছে রেড রোডের বুকে অভিবাদন মঞ্চের দিকে। রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশের তৃতীয় বাহিনী এবং র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন নিয়ে গঠিত এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন পাইপ ব্যান্ড কমান্ডার ASI মোহন সোনাম। Assistant Sub-Inspector Mohan Sunam is leading the contingent of pipes and drums of West Bengal State Armed Police. সালে প্রথম গঠন করা হয়েছিল মহিলা পুলিশ র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স। পরবর্তীকালে 2018 সালে ব্যারাকপুরেও মহিলা র্যাফ বাহিনী গঠন করা হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় এই বাহিনী অত্যন্ত দক্ষ। আজকের এই বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজে মহিলা পুলিশ র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ কৃষ্ণনগর পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট অনুপ্রিয়া চৌধুরী। Assistant Superintendent of Police Anupriya Chaudhary IPS is leading the contingent of West Bengal Police Lady Rapid Action Force. These ladies are specially trained to deal with serious law and order problems and can get quickly mobilized. Give them a big hand, ladies and gentlemen. Women's power. West Bengal Police Lady Rapid Action Force. এগিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ ব্রাস ব্যান্ড। প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম এবং এসএসএফ ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে গঠিত এই ব্যান্ড বাহিনীর নেতৃত্বে ASI অসিত হাজরা। Here comes the brass band of West Bengal Police, commanded by Assistant Sub-Inspector Ashit Hajra, playing Kadam Kadam Badhaye Ja, Khushi Ke Geet Gaye Ja. ব্যস্ত শহর কলকাতা, জনবহুল যানবহুল কলকাতা, তবু সেই শহরকে সচল রাখতে রোদ ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে সকাল সন্ধে দুপুর রাত্রি সব সময় তৎপর মোটরসাইকেল আরোহী ট্রাফিক সার্জেন্টরা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফকে বাস্তবায়িত করতে এরা সবাই বদ্ধপরিকর। এই বার্তা শুধু কলকাতা নয়, সাড়া ফেলেছে গোটা রাজ্যে। সচেতন হয়েছে মানুষ, পথ দুর্ঘটনার হারও কমেছে অনেক। অভিবাদন জানাচ্ছেন টালিগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের অ্যাডিশনাল অফিসার ইনচার্জ ইন্সপেক্টর কৃষ্ণেন্দু মজুমদার।
Kolkata Police Motorcycle Contingent led by Inspector Krishnendu Majumdar. These are the officers who control one of the most difficult traffic system in the world. Without them, Kolkata will come to a standstill. সাবধানে সাবধানে সাবধান, গাড়ি ঘোড়া সবাই আস্তে চালান, সাবধানে সাবধানে সাবধান, মানুষের জীবন আপনি বাঁচান, প্রাণ বাঁচান প্রাণ বাঁচান, নিজেও বাঁচুন অপরকে বাঁচান। সেফ 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 ড্রাইভ, সেফ 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 লাইফ। জাগো তুমি জাগো, হলুদ আলোতে গাড়ি রেডি হয়ে যান, সবুজ আলোতে গাড়ি আস্তে চালান, হলুদ আলোতে গাড়ি রেডি হয়ে যান, সবুজ আলোতে গাড়ি আস্তে চালান, আপনারই হাতে আছে মানুষের প্রাণ, লাল বাতি দেখে তাই গাড়ি থামান, একে অন্যের প্রাণ বাঁচান। 2018 সালে তৈরি হয়েছিল কলকাতা পুলিশের বিশেষ মহিলা বাহিনী উইনার্স। শুধু যানবাহন নিয়ন্ত্রণে নয়, রাস্তাঘাটে মহিলাদের নিগ্রহ দমনে, তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দ্বিচক্র যানে আরোহী এই উইনার্স টিম সব সময় তৎপর। এই বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছেন সাব ইন্সপেক্টর শম্পা গুহ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাওয়ার লিফটার। Sub Inspector Shampa Guha, a world record holder and gold medalist in powerlifting, is leading the contingent of winners, the women police contingent of West Bengal and Kolkata Police. আপনারই হাতে আছে মানুষের প্রাণ, নিয়মটা মেনে তাই গাড়ি চালান, তাড়াহুড়ো রেশারেশি করবেন না, একে অন্যকে মারবেন না। সেফ 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 ড্রাইভ, সেফ 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 লাইফ। প্রাণ বাঁচান প্রাণ বাঁচান, নিজেও বাঁচুন অপরকে বাঁচান। সেফ 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 ড্রাইভ, সেফ 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 লাইফ। সেফ 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 ড্রাইভ, সেফ 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 লাইফ। প্রাণ বাঁচান প্রাণ বাঁচান, নিজেও বাঁচুন অপরকে বাঁচান। These officers are all out to implement Safe Drive, Safe Life projects of Honorable Chief Minister. According to a recent survey, Kolkata is the best in maintaining traffic rules and is the safest city in our country. From the Victoria Memorial End, standing erect in an open jeep, the parade second in command, Colonel Vishwa Pratap Rao, is approaching the saluting base. He is the commanding officer of the 14th Battalion of the Bihar Regiment, the Garrison Battalion. Before joining Indian Military Academy Dehradun, he was the best NCC cadet from Rajasthan and represented India as part of Youth Exchange Program in Vietnam. He has taken part in United Nations Peacekeeping Force in Congo, a recipient of General Officer Commanding-in-Chief, Central Command's Commendation and Commendation Medal of United Nations. 14th Battalion of the Bihar Regiment is the recipient of 2 Kirti Chakra, 8 Shaura Chakra, 11 Sena medals and 5 unit citations. Colonel Vishwa Pratap Rao, the commanding officer, is the symbol of the backbone of the Indian Army. Give him a big hand, ladies and gentlemen. কুচকাওয়াজের এই পর্বে অভিবাদন জানাচ্ছেন প্যারেড সেকেন্ড ইন কমান্ড কর্নেল বিশ্ব প্রতাপ রাও, কমান্ডিং অফিসার অফ 14th ব্যাটালিয়ন, দ্য বিহার রেজিমেন্ট, গ্যারিসন ব্যাটালিয়ন, বিজয় দুর্গ। আজকের এই কুচকাওয়াজে একাধিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নিচ্ছে। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ আমরা বলি, এবং আগামী দিনের এ দেশকে চালিত করার, এদেশকে আরও উন্নত করে তোলার দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্মের। আমাদের দেশের মনীষী যারা চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয়, তাদের প্রতি আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আজকের এই কুচকাওয়াজে, আজ সাধারণতন্ত্র দিবসের এই পুণ্য দিনে। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এবং খিদিরপুরের আদর্শ হিন্দি হাই স্কুলের ছাত্ররা এইসব মনীষীদের ছবি নিয়ে অংশ নিচ্ছে আজকের এই কুচকাওয়াজে। এদের অবদান আগামী প্রজন্ম যেন কখনো বিস্মৃত না হয়, সে কথা বারবার আমরা তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। You will now be seeing a walk past by children of Sakhawat Memorial Government Girls High School
and Adarsh Hindi High School of Kolkata, displaying portrait of freedom fighters and eminent persons of India. They are our inspiration. মুক্তির মন্দির শোকানো তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা তারা কি ফিরবে তারা কি ফিরবে আর সুপ্রভাতে কত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে মুক্তির মন্দির শোভানো তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে স্বর্গের যে প্রিয় জন্মভূমি এসো স্বদেশ ব্রতে মহাদীক্ষালোভী সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ ছবি যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো আশা মৌন মলিন মুখে জাগালো ভাষা যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো আশা মৌন মলিন মুখে জাগালো ভাষা আজ রক্ত কমলে গাথা আজ রক্ত কমলে গাথা মারলো একদা পূর্বের ইটন নামে খ্যাত ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং উৎসাহে 1905 সালে মিত্র ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিশ্বেশ্বর মিত্র। বিশিষ্ট গণিতবিদ কেশবচন্দ্র নাগ, কবিশেখর কালিদাস রায়, ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রমুখ ছিলেন এই গৌরবময় বিদ্যালয়ের তারকাখচিত শিক্ষক। Mitra Institution, one of the oldest school in our country, known as the Eton of the East. The school was established in 1905. Some of the prominent alumni are Sri Raj Kapoor, music maestro Hemanta Mukhopadhyay, and Subhash Mukhopadhyay and Vikas Roy. নারীর ক্ষমতায়ন ও মেধার বিকাশে কলকাতার লরেটো হাউস একটি অনন্য নাম। শুরু হয়েছিল 1856 সালে। প্রায় পৌনে 2 শতাব্দীর গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধারণ করে এই প্রতিষ্ঠান আজও নারী শিক্ষার এক আলোকবর্তিকা। নেতৃত্বে নাফিসা খান। Nafisa Khan is now leading the contingent of Loreto House, one of the best school in our country. Loreto House was established in the year 1842. Since then, it has been standing tall as an ever-evolving dynamic educational institution that provides a holistic and value-based education to our girl child. বরিশার উচ্চ বালিকা বিদ্যা মন্দির 1953 সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় সগৌরবে এগিয়ে চলেছে প্লাটিনাম জুবিলির পথে। স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে থাক বরিশার উচ্চ বালিকা বিদ্যা মন্দির। নেতৃত্বে স্নেহা নন্দী। সগৌরবে তারা অংশ নিচ্ছে আজকের এই কুচকাওয়াজে। Ucho Balika Vidya Mandir of Barisha Behala, established in 1958. Other than academics, the school has all-girl band, hockey, basketball and kabaddi team. Many students have participated at national level school game. Contingent commander is Sneha Nandi. সারা দেশের যত স্কুল আছে সেই স্কুলের মধ্যে একটি অনন্য জায়গা নিয়ে রয়েছে পুরুলিয়ার সৈনিক স্কুল। গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে তাদের। সৈনিক স্কুল পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র বিদ্যালয় যেখানে সশস্ত্র বাহিনীতে অফিসার ক্যাডারে যোগদানের উদ্দেশ্যে ছেলে ও মেয়েদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। Here comes the contingent of Sainik School Purulia, the only Sainik school in the state, established with the purpose of training boys and girls for the purpose of joining the Indian Armed Forces in the officers' cadre. The school's proud alumni comprises stalwarts in military and civil service. Personalities like Air Chief Marshal Arup Raha is the alumni of the school. Contingent commander is Cadet Anuj Singh and Veer Pratap Singh.
The band is commanded by Adarsh Chauhan. পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলের নেতৃত্ব দিচ্ছে অনুজ সিং, ব্যান্ড কমান্ডার আদর্শ চৌহান। Here comes the folk artists from the various districts of West Bengal. All these folk artists come under the Loko Prashar Prakalpa, a brainchild of Honorable Chief Minister, is perhaps the world's largest program of government-funded revitalization of folk and performing arts. প্রকৃতি তার ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছে উত্তরবঙ্গের পাহাড় তরাইয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, যার আরেক পরিচয় ডুয়ার্স। এখানকার চা বাগান যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনি এর অর্থনৈতিক সম্পদ। চায়ের খ্যাতি বিশ্ব জুড়ে, এর সঙ্গে যুক্ত নানা জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ। চা বাগিচার কর্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গীত নৃত্যের মেলবন্ধন অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চা সুন্দরী প্রকল্পের মাধ্যমে চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য আবাসন সহ সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করেছেন। আলিপুর জেলার লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পীদের পরিবেশন চা বাগিচা নৃত্য। Tribal dance of Tea Garden team of Alipurduar. कस्तो मायाच्या बारीले लायो, कस्तो मायाच्या बारीले लायो, कस्तो माया मनमा हिक्का लुकाई हामी हाँसो बढ्न पर्छ, सबको साझा भई हामी बाँच्नु लुकाई हामी हाँसो बाँड्न पर्छ, सबको साझा भई हामी बाँच्नु नै पर्छ। आफ्नो लागि मरे पनि अरूको लागि बाँच, उब्रिएको फाल्टो प्राण च्याबारीलाई साँच, उब्रिएको फाल्टो प्राण च्याबारीलाई साँच। कस्तो माया च्याबारीको, कस्तो माया च्याबारीले लायो, 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 कस्तो माया च्याबारीले लायो। এবারে অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন জঙ্গলমহলের আদিবাসী নৃত্য দল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন জেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল ৭০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন জেলায় ১.৫ লক্ষাধিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শিল্পাঞ্চল এবং টাউনশিপ প্রকল্প জঙ্গল সুন্দরী। Tribal dance of Jungle Mahal. A tremendous sustainable developmental action and activities are in progress in all districts of Jungle Mahal. A project named Jungle Sundari is launched for development of a township and local industries. লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পীরা পরিবেশন করছেন আদিবাসী নৃত্য। Tremendous amount of coordination is required between body and mind, balancing water pitcher on head while dancing. पुरकल पारोती समतलारे, देवीला जर मन मी भलारे, पुरकल पारोती समतलारे, देवीला जर मन मी भलारे, रावण दिया दिया कतेरे, दादारे नील सेरी न्या बोन करती चलारे, रावण दिया दिया कतेरे, दादारे नील सेरी न्या बोन करती चलारे।
বাংলার লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনা প্রসূত লোকপ্রসার প্রকল্প সারা দেশের কাছে এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ। রাজ্যের প্রায় 2 লক্ষ লোকশিল্পী এই প্রকল্পের আওতায় এসেছেন। প্রতি মাসে বহাল ভাতা পাচ্ছেন, অনুষ্ঠান পিছু পাচ্ছেন 1000 টাকা করে সম্মান দক্ষিণা। এই সব টাকা সরাসরি লোকশিল্পীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে। এবারে আমরা দেখব বনবিবির পালা। সুন্দরবনের অত্যন্ত জনপ্রিয় এই পালাটি। এখানে অংশগ্রহণ করেন হিন্দু, মুসলমান সব সম্প্রদায়ের মানুষ। বনবিবির পালার সঙ্গে সুন্দরবনের মানুষের সুখ দুঃখ, জীবন জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে। জলে জঙ্গলে সুন্দরবনের মানুষের বাস, তাদের জীবনের গল্প নিয়েই গাঁথা এই বনবিবির পালা। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পীরা পরিবেশন করছেন বনবিবির পালা। Bonobibir Pala, the struggle of the stories of the people of Sundarban is depicted by a play. Be Hindu or Muslim, it is part of the culture and life of Sundarban to pray to Bonobibi before they are out in the jungle for honey collection. সুন্দরবন শুধু বন নয়, সুন্দরবনবাসীর কাছে এই বন যেন মা। এখান থেকেই জোটে ক্ষুধার অন্ন, তেষ্টার পানি, আরও কত কি। নৌকা, মাঝি, লোক, লস্কর নিয়ে ধনামৌলি মধু সংগ্রহের জন্য মহালে যাত্রা করল। ধনামৌলি তার সঙ্গে নৌকায় নিয়ে গেল অনাথ বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান দুঃখেকে। সুন্দরবনের খাড়িতে খাড়িতে ঘুরেও ধনামৌলি কোনো মধুর চাকের সন্ধান পেল না। তখন শোনা গেল বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের সেই ভয়ঙ্কর দৈব বাণী। ওরে ধনা, আমি দক্ষিণ রায়, মধুর চাক আমি উড়িয়ে দিয়েছি। তুই নৌকা ভর্তি মধু নিয়ে যেতে পারবি, বিনিময়ে দুঃখীকে কেদোখালির চরে দিয়ে যাবি আমার পূজার জন্য। কোনো মধু না পেয়ে নিরুপায় হয়ে ধনামৌলি দুঃখেকে কেঁদোখালির চরে ফেলে দিল। চাচাজি, আমাকে একা রেখে যেও না চাচাজি। তখন চারদিক থেকে দক্ষিণ রায়ের অনুচর ভয়ঙ্কর বাঘের দল দুঃখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোথায় আছো মা বনবিবি? রক্ষা করো মোরে, রক্ষা করো মোরে। দুঃখেকে রক্ষা করতে বনবিবি এগিয়ে এলেন। বনবিবির ভাই শাহ জংলি ও দক্ষিণ রায়ের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হলো। পরাজিত হলো দক্ষিণ রায়, রক্ষা পেল দুঃখে। সেই থেকে সুন্দরবন অঞ্চলের বনবিবি সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছ থেকে পূজা পেতে লাগলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সাগরের মনোরম দ্বীপে উচ্চশিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠান সাগর মহাবিদ্যালয়। সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার, এই প্রচলিত ধারণা মুছে দিয়ে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পুণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগরে যাতায়াত এখন অনেক সহজ। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর কল্যাণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ সাগরে তৈরিতে 1700 কোটি টাকা ব্যয় এক ঐতিহাসিক সেতু, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রকল্প। এবছরের 5ই জানুয়ারি এই সেতুর শিলান্যাস করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাগর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিবেদন নয়নাভিরাম সুন্দরবন আর নির্মীয়মান ঐতিহাসিক সেতু। Sundarban Sagar Mahavidyalaya. The joyous exuberance you will see among the students due to commencement of construction of Ganga Sagar Setu, a bridge which will be symbol of all-round development of remote areas of Sagar Island. জোয়ারের জল খল খল শব্দে পাড়ের মাটিতে আছাড় খায়, জঙ্গলের ফাঁক গোলে আলোর হাসি ওই ঝিকিমিকি খেলে ঢেউয়ের গায়ে। অদূরে চেয়ে দেখো সবুজ জঙ্গল, সুন্দরী বান কেওড়া গেওয়া গর্জন।
যার অদূর গ্রামে আমাদের বেড়ে ওঠা সে সুন্দরবন, যার অদূর গ্রামে আমাদের বেড়ে ওঠা সে সুন্দরবন। পূর্ণিমার তিথিতে লক্ষ মানুষের ঢল, গঙ্গা সাগরের তীরে সবার পূর্ণ যে সম্বল। তীর্থযাত্রী বদ্বীপবাসীর প্রশ্ন ছিল মনে, কবে জুড়বে সেতুর বন্ধনে। জোয়ার ভাটার ভয়ের বিসর্জন, যাতায়াতের হবে উন্নয়ন, সেতুর শিলান্যাসে স্বপ্ন পূরণ, পুণ্যার্থীদের হবে কপিল মুনি বিরাজমান আছে গঙ্গা সাগরে, তিনি তো বিষ্ণু অবতার, সব লোকে তা জানে। সুরধ্বনি গঙ্গা যেখানে বইছে অবিরাম রে, মকর তিথিতে স্নান করিলে ধুইবে মনের পাপ রে। গঙ্গা সাগর সেতুরে, গঙ্গা সাগর সেতুরে। Give them a big hand, ladies and gentlemen. What a wonderful performance. এগিয়ে আসছে বাংলার বাউল। বাউল কোনো ধর্ম নয়, বাউল এক আদর্শ জীবনচর্যা, প্রধান অবলম্বন গান, যা সমর্পিত ঈশ্বরের প্রতি। বাউল গান একান্তভাবেই বাংলার বিশুদ্ধ লোকসঙ্গীত, নৃত্য ও কথকথা এ গানের অঙ্গ। লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পীরা, দক্ষিণবঙ্গের এইসব বাউল শিল্পীরা পরিবেশন করছেন বাউলাঙ্গ সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত। Bauls are wandering minstrels of West Bengal. Their song and dance reflects joy and love. They sing and dance with ektara, a simple one-string instrument, and a drum called dhupki, Bauls of Bengal.
সারা দেশের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রবর্তন করেছেন লোকপ্রসার প্রকল্প, এই প্রথম। এই প্রকল্পকে ঘিরে রাজ্যের লোকশিল্পীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নথিভুক্ত করা হয়েছে, লোকশিল্পীদের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। সারা ভারতবর্ষে এমন দৃষ্টান্ত আর নেই। A parade is a visible demonstration of our strength, our capabilities, our intention. All the individuals to have taken part in this parade, whether he or she a member of the armed forces, armed with a devastating weapon of destruction, or a small child with the banner of our nation, symbolizes our strength, our unity in diversity, and our collective aspiration. This brings to an end of Republic Day Ceremonial Parade 2026, second largest parade in our country next to New Delhi. National anthem will be played. You are requested to kindly rise, and all ranks in uniform are requested to salute. শেষ হলো আজ সাধারণতন্ত্র দিবসের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর শৌর্য বীর্যের এক অনন্য প্রকাশ। সমাপ্তি লগ্নে আবারও বেজে উঠবে জাতীয় সঙ্গীতের সুর। আসুন আমরা সকলে উঠে দাঁড়াই, প্রণত হই জন্মভূমির প্রতি, শ্রদ্ধা সম্মান জানাই জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি। Please be seated. We would request you to kindly remain seated till the departure of